ఇది మోషన్ ఈజ్ స్ట్రైట్ అండ్ పార్ట్ 2 వీడియో. పార్ట్ 1 చూడకపోతే కింద చూడాలి. అందులో మనం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ గురించి మాట్లాడాము. ఆ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ మీద ఈ వీడియోలో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో నా పేరు శివకుమార్. లెట్స్ స్టార్ట్. సో సింపుల్ ప్రాబ్లం నుంచి మొదలు పెడదాం. ఎట్ వాట్ పాయింట్ ఆన్ ప్రొజెక్టైల్స్ ట్రజెక్టరీ ఇట్స్ స్పీడ్ ఈజ్ మినిమం. ప్రొజెక్టైల్స్ ట్రజెక్టరీ మీద ఎప్పుడు స్పీడ్ మినిమం ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ మినిమమ్ స్పీడ్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అది మనం చెప్పాలి. మీరు ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ చూడకపోతే కంపల్సరీ పార్ట్ 1 చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది, లేదంటే అర్థం కాదు. రైట్. ఒక ప్రొజెక్టైల్ ట్రజెక్టరీ తీసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది, పారాబోలిక్గా. రైట్, పారాబోలిక్గా ఉంటుంది. ఒక వెలాసిటీ యూతో వేస్తాము. టేటా ఇక్కడ యూ ఈజ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, టేటా ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి యూ కాస్ థీటా, వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి యూ సైన్ థీటా. సో లెట్స్ సీ, యూ కాస్ థీటా ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ there is no acceleration, so there is no change in u cos theta. U cos theta is always constant. It is very important to remember. U cos theta doesn't change since acceleration along the x axis is 0. Only there is acceleration downwards, that is g. కాబట్టి ఓన్లీ u sin theta మారుతుంది. u sin theta ఏమవుతుంది? g కిందకు ఉంది కాబట్టి u sin theta పైకి ఉంది కాబట్టి తగ్గుతూ వెళ్తుంది. తగ్గిపోతూ వచ్చి మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర, దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ హెచ్, మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఏమైపోతుంది? 0. దెర్ ఈజ్ నో వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ యూ కాస్ థీటా. నీకు మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఏముంటుందమ్మా? యూ కాస్ థీటా ఉంటుంది. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్ టోటల్ వెలాసిటీ ఈజ్ నాట్ 0. Velocity of the body is not 0. What is 0? Only vertical component of velocity is 0. So at maximum height, this point is star point. At maximum height, velocity is not 0. But Vy is 0. Velocity of body is not 0, only Vy is 0. Velocity is not 0, but vertical component of velocity, that means Vy is equal to 0. Vy 0 అవుతుంది, velocity 0 అవుతుంది. What is velocity? At h velocity is only u cos theta. So at maximum height, so what is the answer? At maximum height, projectile will have minimum velocity. What is that minimum velocity? U cos theta. U cos theta is the minimum velocity. So that will be the answer for the first part. Let's see the second part. This pause just ask call. Right. What is the second part? Let's see. If a stone is projected, if a stone is thrown with a speed v0 తో వేసాడు, and what is the angle? theta naught. v0 తో theta naught యాంగిల్ తో ఒక వస్తువుని గిరటేసాడు. Then it will follow a parabolic path. So it's a projectile path. Then find the velocity when it makes theta angle with the horizontal. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో తీసుకుందాం. This is the velocity, new velocity. You projected with what? V0, and the angle it is making is theta. You need to find that V. Very interesting question చూడండి. You have to use a fact into the horizontal component will not change. So if this is a V0, what is horizontal component? V0 cos theta naught. What is vertical component? V0 sin theta naught. But we don't want this, we want this, because we know that horizontal component will not change. And what is the horizontal component here? This is V cos theta. Horizontal component which is touching theta is cos theta. ఒకవేళ రిజల్యూషన్ చేయడం రాకపోతే రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ చూడాలి, లింక్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో, వెక్టార్ ప్లేలిస్ట్లో చూడాలి. ఇదేమో V sin theta.
V0 sin θ నాట్ తగ్గి V sin θకి వస్తుంది, కానీ V0 cos θ మారదు, ఎప్పుడు కూడా అదే ఉంటుంది. అంటే ఈ V cos θ ఏదైతే ఉందో దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు V0 cos θ నాట్. సిన్స్ horizontal component of velocity is constant. Horizontal component is constant, so V0 cos θ naught is equals to V cos θ. Very, very important. So from that easily we can say what is V? V is equals to V0 cos θ naught by cos θ. Right? Let's call. See a straightforward question. A batsman hits a ball at an angle 30 degrees with initial speed 30 meters per second. How many degrees? 30 degrees. Calculate maximum height kanukkoli, and also horizontal range and time for which the ball is in air. అంటే ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి మనం? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి? క్యాపిటల్ ఆర్ రేంజ్, అండ్ ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి? క్యాపిటల్ హెచ్. అండ్ మనకి యూ ఇచ్చేసాడు, టీటా ఇచ్చేసాడు. వాట్ ఈజ్ యూ? యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 meters per second and theta is equals to 30 degrees. We have all the formulas for h, r, t ఉన్నాయి కాబట్టి అవి వాడేస్తే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ h కనుక్కుందాం. h is equals to u square sin square theta by 2g. So h is equals to u square means 30 into 30 into sin square theta, sin 30 ఎంత 1/2 square అంటే 1/4 by 2 into g. g 10 తీసుకుందాం. క్వశ్చన్లో కూడా g is equals to 10 meters per second square అని ఇచ్చాడు అనుకో. సో క్యాన్సిల్ చేసేస్తే h is equals to 0 cancel, 2 here 15 times, 3 15 45 by 4, that means h is equals to 1.10 means 25. Okay, so 11.25 meters. ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇంకేం అడుగుతున్నాడు? దిస్ ఇస్ ఏ. B, so directly we used formula, that's it. Range r is equals to u square sin 2 theta by g. This is the importance of remembering the formulas. ఫార్ములాస్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఫ్రీక్వెంట్గా వాడుతూ ఉంటాం. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ గుర్తుండాలని దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. యూ స్క్వేర్ మీన్స్ 30 into 30 into sin 2 theta means sin 60. Theta is 30, so sin 60. What is sin 60? √3/2. So by 10, 0 cancel, 3 3s are 9, 90 or 2 cancel చేసేద్దాం. 2 cancel చేస్తే 15, 3 15 45. So range is equals to 45 √3 meters. So second part is also over. What is third part? Third part is time of flight. What is time of flight? 2u sin theta by g. Time of flight formula. Should recollect them. 2 into 30 and sin 30 is 1/2. G is 10. 2 cancel. So t is equals to 3 seconds. So we done all 3 parts of the question. Pause this note chesko. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చేద్దాం. ఒక ప్రొజెక్టైల్ని ఇలా విసిరినప్పుడు ఇది 2 వాల్స్ని క్లియర్ చేసింది అనుకుందాం. 2 వాల్స్ని క్లియర్ చేసింది అని చెప్తారు. 2 వాల్స్ని క్లియర్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఈ విధంగా 2 వాల్స్ పైనుంచి వెళ్ళింది అని చెప్తారు. లేకపోతే ఒక వాల్ అంటే ఒకటే గీస్తాం, 2 వాల్స్ అయితే 2 వాల్స్ గీస్తాం. రెండింటికి కూడా సేమ్ హైట్ ఉంది అనుకుందాం. సో 2 ఈక్వల్ హైట్స్ ఉన్న 2 వాల్స్ని బాల్ క్లియర్ చేసింది. రైట్, క్లియర్ చేసుకుని వెళ్ళింది. ఎక్కడ క్లియర్ చేసింది? t = t1 దగ్గర ఒకసారి, t = 0 దగ్గర విసిరేసాం, t = t2 దగ్గర ఇంకొకసారి క్లియర్ చేసి. ఓకే, దెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అనేది మనం కనుక్కోవాలి. అంతేకాకుండా వాట్ ఈజ్ హెచ్ అనేది కనుక్కోవాలి. హెచ్ ఏంటో కనుక్కోవాలి. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అంటే హైట్ ఆఫ్ ది వాల్స్ కనుక్కోవాలి. అలాగే what is the difference between distance between the
వాల్స్ కూడా కనుక్కోవాలి. సో ఈ పాయింట్ని t ఈజ్ T1 దగ్గర క్రాస్ చేసింది, ఈ పాయింట్ని t ఈజ్ T2 దగ్గర కవర్ చేసింది. మనకి ఇక్కడ హైట్ h ఉంది, ఇక్కడ హైట్ h ఉంది. అంటే హైట్ అంటే ఏంటి? y యాక్సిస్ మీద. y యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? టైమ్స్లో y యాక్సిస్కి yకి tకి రిలేషన్. yకి tకి రిలేషన్ ఏంటి మనకి ప్రొజెక్టైల్లో? y ఈజ్ u sin theta into t minus half gt square. This is the relation between y and t. At t1 we have y is equals to h. So h is equals to u sin theta into t1 minus half gt1 square. అలాగే అదే yకి h వాల్యూ ఉంది ఎక్కడ? t is equals to t2 దగ్గర. సో సేమ్ h వాల్యూ is there for t2 also. u sin theta into t2 minus half gt2 square. We want h and they didn't give u and theta's. u theta's ఏమీ మనకి ఇవ్వలేదు, అర్థమైందా? ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాటిని ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. వాటిని ఎలిమినేట్ చేసేసి మనకి ఓన్లీ హెచ్లోనే ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. సో ఏం చేయొచ్చు చూడండి, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t2 ఉంది, u sin theta మనకు వద్దు కాబట్టి ఓ పని చేద్దాం, దీన్ని t2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అరే వేరేగా రాదా? t2తో మల్టిప్లై చేద్దాం ఫస్ట్ది. సో ht2 u sin theta into t1 t2 మైనస్ హాఫ్ g t1 స్క్వేర్ ఇంటూ t2. అలాగే ht1 చేశాను అనుకోండి, u sin theta t1 t2 మైనస్ హాఫ్ g t2 స్క్వేర్ ఇంటూ t1. సో ఏం చేశాను? దీన్ని t2తో మల్టిప్లై చేశాను, దీన్ని t1తో మల్టిప్లై చేశాను, సో దట్ దిస్ టర్మ్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ అదనమాట. సో ఇప్పుడు మైనస్ చేసేసాం, మైనస్ మైనస్ దిస్ ఇస్ ప్లస్. సో మైనస్ చేసేస్తే h ఇంటూ t2 మైనస్ t1 ఈజ్ ఈక్వల్స్, ఈ రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇందులోంచి హాఫ్ g కామన్ తీసాను అనుకో, హాఫ్ g కామన్ తీస్తే t2 స్క్వేర్ ఐ కెన్ టేక్ హాఫ్ g కామన్ తీయడంతో పాటుగా ఐ కెన్ టేక్ t1 t2 కామన్. సో ఇందులోంచి హాఫ్ g t1 t2 కామన్ తీసేస్తే వీ లెఫ్ట్ విత్ t2 మైనస్ హియర్ వీ లెఫ్ట్ విత్ t1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ప్లస్, దిస్ ఈజ్ మైనస్, జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఇక్కడ t2 మైనస్ t2, t2 మైనస్ t1, t2 మైనస్ t1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి హైట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? g t1 t2 by 2. జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఏం చేసాం? వీ హ్యావ్ y అండ్ t రిలేషన్, వీ హ్యావ్ రిటర్న్ దాట్. అండ్ ఈ y వాల్యూ h ఉంది కానీ ఎక్కడ 2 టైమ్స్ ఉంది. సో 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి, t1 దగ్గర వచ్చింది అలాగే t2 దగ్గర వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి u theta ఏది ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంది? t1 అండ్ t2. కాబట్టి ఈ u sin thetaని ఎలిమినేట్ చేయాలి. u sin thetaని ఎలిమినేట్ చేయడానికి నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని t2 పెట్టి మల్టిప్లై చేశాను, ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమో t1 పెట్టి మల్టిప్లై చేశాను. చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి h వాల్యూ వచ్చేసింది. నోట్ చేసుకోవాలి. రైట్, ఇప్పుడు మనకి d కావాలి. d అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 వాల్స్, రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ కావాలి. దీన్ని కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x tan theta మైనస్ g బై 2u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ theta ఇంటూ x స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా మనకు ప్రొజెక్టైల్ ఈక్వేషన్, ఆ ప్రొజెక్టైల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. అంటే xకి yకి రిలేషన్ తీసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ x? కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది పాయింట్. ఓకే, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అంటే ఈ కోఆర్డినేట్ ఒకటి అలాగే ఈ కోఆర్డినేట్ ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోఆర్డినేట్ x1 అనుకుందాం, అలాగే ఈ కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి x2 అనుకుందాం. అప్పుడు d అంటే ఏంటి? x2 మైనస్ x1. d ఈజ్ నథింగ్ బట్ x2 మైనస్ x1 అంటే ఈ కోఆర్డినేట్ మైనస్ ఈ కోఆర్డినేట్ చేస్తే మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ x కదా. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ y, వాట్ ఈస్ y హియర్? h వాల్యూ అక్కడ ఉంది కదా. సో h సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి మనం ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇన్ దట్ కేస్ దే హ్యావ్ టు గివ్ theta ఆల్సో అండ్ u ఆల్సో. సో అలాంటి u అండ్ theta ఇచ్చినప్పుడు h ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి మనం ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకురావచ్చు. అలా తీసుకొచ్చినప్పుడు మనకి 2 రూట్స్ వస్తాయి. సో దీనికి 2 రూట్స్ x1 అండ్ x2 వస్తాయి. ఆ 2 రూట్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి d వచ్చేస్తుంది. That is the procedure to follow. If they give u and theta, just substitute them and get a quadratic equation and substitute the h value here.
If you solve that quadratic equation, you get 2 roots. If you subtract those 2 roots, you will end up with D. So that's how you have to proceed. రాసుకోవాలి. క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా, ఇంపార్టెంట్ మోడల్, ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్, ఇది జాగ్రత్త చూడాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ యూ వెలాసిటీ అండ్ విత్ టీటా, ఓకే, టీటా యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్, దెన్ ఇట్ పాసెస్ ఓవర్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఇది ట్రయాంగిల్, ఇది దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్. It passes over a triangle whose angles are alpha and beta. సో ఆ ట్రయాంగిల్ పాస్ చేస్తూ ఆ ట్రయాంగిల్ని కవర్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. అలా కవర్ చేసినప్పుడు ఆ tan టీటాకి tan ఆల్ఫాకి tan బీటాకి రిలేషన్ ఇది. సో యూ హ్యావ్ టు షో దాట్ tan టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan ఆల్ఫా ప్లస్ tan బీటా అవుతుందని చూపించాం. సో అక్కడ మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, యూతో టీటాతో వేసినప్పుడు ఈ ప్రొజెక్టైల్ అనేది, ఆ పాత్ అనేది ఒక ట్రయాంగిల్ని కవర్ చేస్తుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ అంతా ఆల్ఫా అలాగే బీటా. సో అలా అయినప్పుడు మనం tan టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan ఆల్ఫా ప్లస్ tan బీటా అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికి మనం ఏం తీసుకుంటాం చూడండి. ఈ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ హెచ్ హైట్లో ఉంది అనుకుందాం, సమ్ స్మాల్ హెచ్ హైట్లో. అలాగే ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఏ అని తీసుకుందాం, ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి బి అని తీసుకుందాం. ఎందుకంటే మనకి tan ఆల్ఫా tan బీటాలు కావాలి కదా. సో ఫస్ట్ అవి రాసుకోవడం కోసం అన్నమాట. What is tan alpha now? Opposite by adjacent, and h by a. What is tan beta now? h by b, opposite by adjacent. So tan alpha tan beta వచ్చేసినాయి. ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటి, tan theta. tan theta రావడానికి tan theta మనం ఎక్కడ చూసామో గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో ప్రొజెక్టైల్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x tan theta ఇంటూ 1 మైనస్ x బై r అని చెప్పేసి మనం నేర్చుకున్నాం. షార్ట్ కట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ప్రొజెక్టైల్ అని చెప్పేసి. ఇందులో మనకి tan theta ఉంది, అక్కడి నుంచి తీసుకురావచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయడం కోసం ఏదో ఒక ఎక్స్ అండ్ వై కావాలి. ఏ పాయింట్ తీసుకుందాం, ఈ పాయింట్ తీసుకుందాం, ఇదే పాయింట్ తీసుకుందాం. ఈ పాయింట్ అంతా ఎక్స్ వాల్యూ అంతా ఏ, వాట్ ఈజ్ వై వాల్యూ హెచ్. సో వై ప్లేస్లో హెచ్ వేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ వేసుకోవచ్చు. ఏ tan టీటా ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో అగైన్ ఏ బై రేంజ్. రేంజ్ మీన్స్ రేంజ్ మీన్స్ హియర్ టు హియర్. సో ఏ ప్లస్ బి, నాలుగు తలబడుతుంది ఏంటి. ఓకే, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ tan టీటా ఇంటూ ఎల్సిఎం ఏ క్యాన్సిల్, బి బై ఏ ప్లస్ బి, బి ఎనర్జెటిక్ బి, రైట్. సో tan టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది వచ్చేస్తే హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై ఏబి, రైట్. ఇది వచ్చేస్తే హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై ఏబి. దాన్ని సపరేట్ చేసేద్దాం. tan టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఇంటూ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 బై బి ప్లస్ బి క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 బై ఏ. అంటే tan టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హెచ్ బై బి వాట్ ఐ కెన్ రైట్, tan బీటా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హెచ్ బై ఏ వాట్ ఐ కెన్ రైట్, tan ఆల్ఫా. సో హెచ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్, లేకపోతే ఇంకొక స్టెప్ రాద్దాం, దీన్ని హెచ్ బై ఏ ప్లస్ హెచ్ బై బి అని రాసుకోవచ్చు. రాసుకుంటే tan theta is equals to tan alpha plus tan beta over. రాసుకోవాలి, పాజ్ చేసి రాయాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ టు derive. More interesting question. A particle projected at an angle alpha passes through 2 points a comma b and b comma a. Then find what is its range. సో ఆ 2 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వెలాసిటీతో నువ్వు విసిరేసావు, ఎంత యాంగిల్తో, ఆల్ఫాతో విసిరేసావు. దెన్ ఒక పాయింట్ ఏమో ఏ బై బి, ఇంకో పాయింట్ ఏమో బి కామా ఏ పాస్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసాం. అంటే ఈ పాయింట్లో ఎక్స్ ఏంటి, ఏ. ఈ పాయింట్లో వై ఏంటి, బి. ఈ పాయింట్లో ఎక్స్ ఏంటి, బి. ఈ పాయింట్లో వై ఏంటి, ఏ. వైకి ఎక్స్కి రిలేషన్ ఏంటి, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ tan టీటా ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ బై ఆర్. అయితే ఇంకో పెద్ద రిలేషన్ ఉంది కదా ఎక్స్కి వైకి, యాక్చువల్ ఒరిజినల్ రిలేషన్. అది ఎందుకు నేను తీసుకోవట్లేదంటే క్వశ్చన్లో రేంజ్ అడిగాడు కాబట్టి నేను షార్ట్కట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఒకసారి మీకు మర్చిపోతే ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి ఆ షార్ట్కట్ ఈక్వేషన్ ఎలా తీసుకురావాలో చూడండి. వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, tan టీటా మైనస్ జీ బై 2u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇందులో మనం ఎక్స్ tan టీటాని కామన్ తీసామనుకోండి, ఎక్స్ tan టీటాని కామన్ తీస్తే మనకు 1 మైనస్ జీ బై
2u sin theta cos theta ఇంటూ ఎక్స్ వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఈ మొత్తం వాల్యూని 2u², ఈ మొత్తం వాల్యూని 1/r అవుతుంది. ఆర్ ఫార్ములా 2u² sin theta cos theta by g కాబట్టి మనకి అంటే tan theta x tan theta కామన్ తీసేస్తే మనకి x tan theta ఇంటూ 1 - x/r. ఇది కాన్సెప్ట్ వీడియోలో మనం డిరైవ్ చేసాం, ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోవాలి మర్చిపోతే. ఈ ఫార్ములాని డైరెక్ట్గా వాడేద్దాం ఇక్కడ, ఓకేనా? చెరిపేస్తున్నాం. సో ఏ ఫార్ములాని వాడదాం మనం? y = x tan theta మైనస్ x tan theta ఇంటూ 1 - x/r. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో y ఏంటి? b, ఏ x ఏంటి? a. సో a tan theta ఇంటూ 1 - a/r. ఓకే, ఈక్వేషన్ వచ్చేసి సెకండ్ పాయింట్ పెడితే సెకండ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సెకండ్ పాయింట్లో y ఏంటి? a, x ఏంటి? b. సో b tan theta ఇంటూ 1 - b/r. వాట్ వీ వాంట్ r కావాలి మనకి. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి మనం r ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వీ కెన్ డివైడ్ దెమ్, ఎందుకంటే డివైడ్ చేస్తే tan ఆల్ఫా పోతుంది కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుంది. డివైడ్ చేస్తే మనకి ఈ b ఇటు వచ్చేసింది అనుకోండి, లేకపోతే ఇలా రాద్దాం, b/a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a/b 1 - a/r బై 1 - b/r. అదే కదా ఈక్వేషన్ వస్తా, రైట్. మనకి r కావాలి కాబట్టి ఇదంతా ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే b ఇంటూ b b² మైనస్ b 3 b's ఉన్నాయి అంటే b³ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మరి ఇక్కడ a² మైనస్ a³ r, రైట్. వీ వాంట్ r. సో దీన్ని తీసుకొచ్చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే a³ r మైనస్ b³ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a³ r మైనస్ b³ r. ఇది అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, a² మైనస్ b². దెన్ వాట్ ఈజ్ r ఎల్సిఎం తీసి అటు తీసుకెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, a³ మైనస్ b³ a² మైనస్ b². దాన్ని ఇంకా సాల్వ్ చేయొచ్చు కావాలంటే. ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? మనకి తెలుసు a³ మైనస్ b³ ఫార్ములా తెలుసు. ఇంకా ఒకవేళ ఆప్షన్ లేదనుకోండి, వేరే ఆప్షన్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు. ఏం చేయొచ్చు? a³ మైనస్ b³ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ a³ మైనస్ b³ ఫార్ములా? a మైనస్ b ఇంటూ a² ప్లస్ ab ప్లస్ b². అయితే కింద a² మైనస్ b² దాని ఫార్ములా ఏంటి? a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b. కింద ఒక a మైనస్ b ఉంటుంది, పైన ఒక a మైనస్ b. క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, మనకేమొస్తుంది? a² ప్లస్ b² a² ప్లస్ ab ప్లస్ b² బై a ప్లస్ b. మీకు అంత కన్విన్స్ అవ్వకపోతే చూడండి, నేను క్యాన్సిలేషన్ కూడా రాస్తాను. అది రైట్. పై ఫార్ములా, న్యూమరేటర్ ఫార్ములా, డినామినేటర్ ఫార్ములా, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తాం అనుకోండి, వి ఎండ్ అప్ విత్ ద ఆన్సర్ a² ప్లస్ ab ప్లస్ b² బై a ప్లస్ b. సో రేంజ్ అది వచ్చింది, రాసుకోవాలి, నోట్ చేసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చూద్దామా. ఏ పార్టికల్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ 10√2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అట్ 45 degrees. అంటే ఏం చేశాడు? ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ని ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఎంతతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు? 10√2తో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. అండ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ 45 degrees. 45 degreesతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. ఫైండ్ ద ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ద టూ మూమెంట్స్ వెన్ స్పీడ్ ఈజ్ √125. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఏదైతే వెలాసిటీస్ ఉన్నాయో ఇటువైపు అవే వెలాసిటీస్ ఉంటాయి, రైట్. కాకపోతే ఇవేమో పైకి ఉంటాయి, ఇదేమో కిందకు ఉంటాయి, అంతే తేడా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి √125 ఉందనుకోండి, √125 ఉంది. సో సేమ్ ఇక్కడ మనకి సిమెట్రిక్గా ఈ ఆపోజిట్ పాయింట్ దగ్గర కూడా మనకి ఏముంటుంది? √125 ఉంటుంది అనమాట. సో వీటి రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న టైం గ్యాప్ ఎంత అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం గ్యాప్ వచ్చేసి మనకి ∆t ఉందండి. ఈ రెండింటికి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది? ∆t ఉంది. ఏ పాయింట్కి? ఈ పాయింట్కి మధ్యలో మనకి √125 ∆t ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇది 45తో విసురుతున్నాడు అంటున్నాడు కదా. ఈ ∆tని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ దిస్ మోషన్ అని చెప్పచ్చా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని చెప్పచ్చా? అంటే ఆ పీస్ని ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, అది ఎంతతో వెళ్తుంది? ఇది √125తో వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? √125. అంటే ఏంటి? ఇది ఒక బాడీ ఈ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ 125.
125తో నువ్వు ప్రొజెక్ట్ చేసావు, అది వెళ్ళి 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 ఇక్కడికి వచ్చింది. అంటే దిస్ పీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్. ప్రొజెక్టైల్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంతా √125. సో దిస్ డెల్టా టీ బికమ్స్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ దిస్ మోషన్. క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. డెల్టా టీ ఈజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. సో డెల్టా టీని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. వాట్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా ఈజ్ 2u sin θ/g. పక్కన రాసుకోవాలి. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా 2u sin θ/g. అంటే మనకి u కావాలి, ఇక్కడ u వచ్చేసింది. వాట్ ఈస్ u హియర్ ఫర్ దిస్ మోషన్? √125. వాట్ ఎల్స్ వీ వాంట్? వీ వాంట్ దట్ θ. If we have theta, then enough, we can substitute here. Here this one is 2 into √125 sin θ/g. అందులో మనం θ పెట్టేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఆ θ కనుక్కోవాలి. θ కనుక్కోవడానికి టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇది కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ చూడాలి. దీని హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్? 10√2 cos 45. అది కాన్స్టెంట్ ఉంటుందిగా. ఇక్కడ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? √125 cos θ. ఆ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి, ఎందుకంటే త్రూఅవుట్ మోషన్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. దట్ ఈస్ హౌ వీ మెజర్ దట్ θ. సి √125 cos θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ 10√2 into cos 45. 10√2 into cos 40. Cos 45 అంటే 1/√2. √2 cancel. What we get? cos θ is equals to 10/√125. 10/√125. అయితే ఇక్కడ మనకు cos θ కాదు, కావాల్సింది ఎంత? sin θ. మరి cos θ ఉంటే sin θని ఎలా మెజర్ చేయాలి? అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అది కూడా మంచి టెక్నికే, చూసుకోవాలి. దానికి పెద్ద పెద్ద ఫార్ములాస్ వేసేయక్కర్లేదు. వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా. sin θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √1 - cos square θ వేయచ్చు. కానీ నేను అడ్వైస్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే, ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకో, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకో. ఇక్కడ θ ఉంది అనుకుంటే వాట్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ సైడ్? 10. వాట్ ఈజ్ హైపోటెన్యూస్ సైడ్? 125. సి 10/125 అంటే అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఇది కనుక్కోవడానికి పైథాగరస్ వేయచ్చుగా. పైథాగరస్ వేస్తే ఇక్కడ x అనుకుంటే x² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్? 125 మైనస్ 10². 10² అంటే 100 చేసామనుకోండి. అప్పుడు మనకి x ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 25. x² ఈజ్ ఈక్వల్స్ 25. x ఈక్వల్ టు 5. సో ఈ సైడ్ ఎంత వచ్చేసింది? 5 వచ్చేసింది. సో వాట్ విల్ బి ద sin θ అంటే ఏం చెప్తావు? డెల్టా t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into √125 into sin θ. sin θ ప్లస్ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ ఎంత? 5 బై హైపోటెన్యూస్ ఎంత? √125. అండ్ g వాల్యూ టేక్ 10. సో 125 క్యాన్సల్. 2 5s are 10. క్యాన్సల్ అయిపోతే డెల్టా t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్. క్లియర్? 1 సెకండ్. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ట్రిక్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్? ఈ పీస్ ఒక్కటే తీసుకున్నాం. ఈ పీస్ ఒక్కటే తీసుకుంటే, ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటే √125తో ప్రొజెక్ట్ చేసినట్టు ఈ బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఈ డెల్టా టీ ఏమవుతుంది? టైమ్ బిట్వీన్ దిస్ మోషన్, అంటే దట్ డెల్టా టీ బికమ్స్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా ఏంటి? 2u sin θ/g. అందులో మనకి u ఉంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద u, బట్ వీ వాంట్ θ. ఆ θ కనుక్కోవడానికి వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ వీ యూజ్డ్? హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. So what is the horizontal component here? √125 cos θ. That is equals to 10√2 cos 45. అప్లై చేసేసి మనం cos θ వచ్చేస్తుంది. cos θ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా sin θ రాలే కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకో టెక్నిక్ వాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్. ఏదైనా ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ నీ దగ్గర ఉంటే దాని నుంచి వేరే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ వేసుకుంటే మంచిది. ఒక ట్రయాంగిల్ వేసుకుని θ పెట్టుకుని మనకున్న cos θ ప్రకారం సైడ్స్ పెట్టుకుని పైథాగరస్ అప్లై చేసి మిగతా సైన్ కనుక్కుంటే, థర్డ్ సైన్ కనుక్కుంటే నువ్వు sin θ కావాలంటే sin θ, tan θ కావాలంటే tan θ, cosecant θ కావాలంటే ఏ θ కావాలంటే ఆ θని రాగచ్చు దీంట్లోంచి. సో దీంట్లోంచి sin θ లాగి అందులో పెట్టాము. అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 సెకండ్ వచ్చింది. నోట్ చేసుకోవాలి పాజ్ చేసి. ప్రాబ్లం చూడండి. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి సేమ్ ఒక బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేసాం u అండ్ θ. ఫైండ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ O అండ్ P. O అంటే మనం ప్రొజెక్ట్ చేసిన పాయింట్, P అంటే మ్యాక్సిమం హైట్ పాయింట్ అనమాట. మ్యాక్సిమం హైట్ పాయింట్ దగ్గర మనకి P ఉంది. అయితే వాడు ఏమంటున్నాడు? వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ O అండ్ P అంటున్నాడు. మనకి యావరేజ్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఏంటి? యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం.
సో ఇందులో మనం చూస్తే ఇలా ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఓ దగ్గర నుంచి పీకి మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? స్ట్రైట్ లైన్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దిస్ ఈజ్ ఎస్. డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. టైం అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికే, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అని కూడా చెప్పచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏమవుతావు? యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైమ్, అండ్ దట్ టోటల్ టైమ్ ఈజ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. అదే 0 నుంచి పీకే అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ దాకా అడిగాడు అనుకోండి, సో మొత్తం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ తీసుకుంటాం. అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రేంజ్ అవుతుంది అనమాట, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్ట్గా నీకు రేంజే వచ్చేసింది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదుగా, ఇది హెచ్, ఇది ఎస్. ఓకే, ఆ ఎస్ కనుక్కోవాలి. ఎస్ని ఎలా కనుక్కోవచ్చు? ఎస్ కనుక్కోవడానికి మనకు వేరే పద్ధతి ఉంది. ఇదిగో ఇక్కడ హెచ్ అనేది తెలుసు మనకి, హైట్ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ తెలుసు. అలాగే మరి ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? టోటల్ డిస్టెన్స్ రేంజ్ అయితే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? r/2 అవుతుంది. సో సింపుల్గా ఎస్ బదులు ఏం రాయొచ్చు? పైథాగరస్ అప్లై చేసి, ఎస్ ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి పైథాగరస్ అప్లై చేస్తే h² + r²/4 బై TA. TA మీన్స్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ బై 2. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ బై 2. u sin θ/g. ఫార్ములాస్ అన్ని మనం లాస్ట్ పార్ట్ 1లో నేర్చుకున్నవి, అవన్నీ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి యావరేజ్ వెలాసిటీ వచ్చేస్తుంది. సో హౌ డు వి ఫైండ్? యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ s/TA వేసాము, ఎస్ ఫార్ములా ఏమో ఈ పైథాగరస్ నుంచి మనం తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాము, అలాగే టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ కూడా రాసాము. సో ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని తీసుకొచ్చి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఈ వాల్యూస్ పెట్టేస్తే ఫినిష్, ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇది ఒక మెథడ్. ఇంకో మెథడ్ ఏంటి అది చూద్దాం. రెండో మెథడ్ చూద్దాం. ఇది నోట్ చేసుకున్నా. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే, యూనో దిస్ ఈజ్ ఏ యూనిఫామ్లీ యాక్సలరేటెడ్ మోషన్. ఎందుకంటే ఒక జీ మాత్రమే యాక్ట్ చేస్తాను, దట్ జీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ది ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. సో యూనిఫామ్లీ యాక్సలరేటెడ్ మోషన్కి మనకి యావరేజ్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం మనం. యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? v1 + v2 బై, అంటే మీకు ఫస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్లో తెలుసుంటే, మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్లో మనం కాన్సెప్ట్ వీడియోస్ చూస్తే u + v/2 అని తెలుస్తుంది, u యావరేజ్ ఫార్ములా. వెన్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్. యూనిఫామ్లీ యాక్సలరేటెడ్ వాటికి మాత్రమే అలా రాసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇది 2 డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రైట్ వెక్టార్స్. ఎప్పుడైతే నువ్వు 2 డైమెన్షన్కి వెళ్ళావో వెంటనే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వెక్టార్ ఫామ్. వెక్టార్ ఫామ్లోకి ఆల్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్ములాస్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వెక్టార్ ఫార్మ్స్. అర్థమైందా? సో u బార్ అంటే ఏంటి? ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా u ఉంది అన్నాం కదా, ఇదేమో θ ఉంది. సో దానికి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏమో u cos θ, వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఏమో u sin θ. సో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ u cos θ వెక్టార్గా రాసుకోవాలంటే ఏం రాస్తావు? u cos θ i cap ప్లస్ u sin θ y యాక్సిస్ ఏంటది? j cap, రైట్, ప్లస్ v బార్ అంటే ఎక్కడ? ఇక్కడ ఏం వెలాసిటీ ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం హైట్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు మాట్లాడుకునేది ఏంటి? u cos θ ఎప్పుడు మారదు, u cos θ అలాగే ఉంటుంది. ఏది 0 అవుతుంది? వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి u cos θ మనకు ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుంది? i cap వైపు ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి u cos θ i cap ప్లస్ u cos θ i cap. ఇలా u ఉంటే దాన్ని 2 విధాలుగా మనం రాసుకున్నాం, u cos θ u sin θ, రైట్, హోల్ బై 2. సో u cos θ యాడ్ చేస్తే u cos θ i cap ప్లస్ u sin θ j cap బై 2. నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, నాట్ ద వెక్టార్ ఫామ్ ఉండదు నీకు ఆప్షన్స్లో, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫామ్లో ఉంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫామ్లో అంటే ఒక వెక్టార్ అంటే √(x² + y²), అంటే i కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ j కాంపోనెంట్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. వీ వాంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, we do not want vector, so this is vector. I want magnitude, average. Magnitude ante modulus. So 2 మనం కామన్ తీస్తాం అనుకోండి, 1/2 √i కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ అంటే 4 cos square theta ప్లస్ సారీ ఇక్కడ u ఉంటుంది కదా, 2u cos theta. సో ఇక్కడ 4u² cos square theta, రైట్, ప్లస్ u² sin square theta. 4కి uకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, రైట్. సో 4u² ఇక్కడ u² కామన్ తీసేసుకోవచ్చు. u² కామన్ తీసేసుకుంటే v యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u/2
యూ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకుని u/2 ఇక్కడ 4 cos స్క్వేర్ టీటా అలాగే సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సో √4 cos స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. కానీ ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. వి నో cos స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ 1. అలాగని ఇదేం 4 అయిపోదు. 4 cos స్క్వేర్ టీటాలో నుంచి ఒక cos స్క్వేర్ టీటా దీనికి ఇచ్చేస్తే సైన్ స్క్వేర్ టీటాకి ఇచ్చేస్తే ఆ రెండు కలిసి ఒకటి అయిపోతాయి. కాబట్టి ఇంకా ఎన్ని మిగిలిపోతాయి మనకి cos స్క్వేర్ టీటాలు 3 మిగిలిపోతాయి. సో 3 మిగిలిపోతే u/2 రూట్ 3 cos స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ 1. రైట్, నోట్ చేసుకోవాలి, పాజ్ చేసి.